ओम शांति। आज 10 जुलाई 2026 बाबांकर महावाक्य शुणा मिठे बच्चे। बाबा आसती तुम संतान मानकर अविनाशी ज्ञान रत्न बुद्धि रूपी झोली भरिया यही गोटे गोटे ज्ञानर रत्नर मूल्य लक्ष लक्ष टंका। बाबा आसती आमर अविनाशी ज्ञान रत्न बुद्धि को भरी दौरान। बुद्धि द्वारा ही तो आम रोजगार करचु ना। जहाँ बुद्धि रे जिते अधिक ज्ञान से अधिक रोजगार कर पार्ची, से बड़ सम्राट हो पार्ची, से बड़ साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर ए सबूर मूल आधार हो बुद्धि। आ बाबा आम लक्ष लक्ष टंकार मूल्यर ज्ञान रत्न आम बुद्धि रे भरचुंती। कहीं बाबा आसने आमको विश्व सम्राट करने। प्रश्न, गुप्त दानर एत अधिक महत्व कहीं रही? गुप्त दान महापुण्य कहीं कहुच्छे? उत्तर, कहीं ना बाबा ए समय तुमको गुप्त ज्ञान रत्न दान दौरान। यह दुनिया जानी पुणी तुम मैंने एसबू ज्ञान रत्न गुड़ी को दान करने द्वारा विश्वर राजत्व प्राप्त कर। गुप्त दान निज परमात्मा से कर समस्त एक जानी पारना। आउ ए दान द्वारा बाबा को नहीं पुणी आमे मध्य अन्य को गुप्त दान करछु। गुप्त गुप्त एत बड़ कार्य हो सारा विश्वर आमे राजत्व प्राप्त करछु। यह मत गुप्त अटे ना कौन सी युद्ध, ना कौन सी गला बारुद आदि, ना कौन सी खर्च होची। गुप्त रीति बाबा तुमको राज्य भाग्य दान दौरान। से गुप्त दानर बहुत महत्व रही। गोटे एरिया को प्राप्ति पाइबार अच्छे माने युद्ध करते कौन करना एक्वायर कर। बाबा कौन कहले? केवल ज्ञान द्वारा योग द्वारा आम सारा विश्व राजत्व प्राप्त करछु। कौन सी युद्ध करिया पड़नी, कौन सी खर्च होनी। तेणु गुप्त दानर बहुत महत्व रही। सबुठ श्रेष्ठ प्राप्ति आम कले आउ सबुठ श्रेष्ठ दान मध्य आम कले। सबुठ श्रेष्ठ प्राप्ति परमात्मा पाखरु ज्ञान गुप्तर पाइले। सबुठ श्रेष्ठ दान ज्ञान दान समस्त कले। तार प्रतिबदल रे आम पुणी सबुठ श्रेष्ठ राजत्व विश्वर प्राप्त कले। सब गुप्त ही होचे। तेणु गुप्त दान महापुण्य बोली कहुच्छे। डबल ओम शांति। गोटे ओम शांति शिव बाबा कहते, आउ गोटे ब्रह्मा बाबा कहते। दुई जनकर स्वधर्म है शांति। दुई जन जाक शांति धाम निवासी अटंती। तुम्हें संतान माने मध्य शांति धामर निवासी अट। निराकारी देश रे रहला वाला साकारी देश को अभिनय करने आस। कारण यह ड्रामा अटना। आम आत्मा निराकारी शांति धाम निवासी साकारी देश को अभिनय करने आसंती। ये ड्रामा ऊपर नहीं तल पर्यंत तुम बुद्धि रे ड्रामार आदि मध्यंतर ज्ञान भरी हो रही। उच्च उच्च हेले भगवान तांको सहित तांकर संतान माने एसबू कथा को भल भाव बुझ। तुम व्यतीत यही ज्ञान आउ कहा पाखरे नहीं। तुम्हें ईश्वरीय स्कूल रे पाठ पढ़ुछ। भगवान वाच भगवान तो जड़े ही अटंती। कौन सी 10 कोड़ी जन भगवान नहांती। जेते भी सब धर्म अवलंबी अच्छंती से जेते आत्मा अच्छंती समस्तंकर पिता जड़े ही अटंती। पुणी से ही पिता जेतेबेले सृष्टि रचना करती से कह जाए प्रजापिता ब्रह्मा। शिव को प्रजापिता कह ना। प्रजा तो जन्म मरण रे आसी थांती। प्रजांकर पिता मध्य जन्म मरण रे आसी थांती। किंतु परमात्मा शिव जन्म मरण रे आसी न थांती। आत्मा संस्कार आधार रे जन्म मरण रे आसी थाए। पुणी प्रजापिता मध्य आवश्यक ब्रह्मा। गायन रही परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टिर रचना करिथांती। तांको डाकी थांती ही हे पतित पावन आस। जेतेबेले दुनिया पतित हो जाए एवं तार शेष समय आसी जाए सेतेबेले बाबा आसी थांती पतितरु पावन करने। एबे तुम्हें जानीगलणी बाबा कल्परे थर मात्र आसतांती आउ केबे आसी ही न थांती। एबे तुमको सारा ज्ञान मिल जाए। तुम माने ड्रामार अभिनेता अटना। सारा दिन आम प्रैक्टिस करिया मु ए ड्रामार अभिनेता। निराकार दुनिया परम धाम शांति धाम निवासी साकार दुनिया को अभिनय करने आसी। परमात्मा मते गुप्त दान दे विश्वर राजत्व अभिनय प्रदान करछन्ते। प्रजा तो
ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଗଲଣି ବାବା କଳ୍ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ଆସିନଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ସାରା ଜ୍ଞାନ ମିଳିଯାଇଛି। ତୁମମାନେ ଡ୍ରାମାର ଅଭିନେତା ଅଟ ନା। ଡ୍ରାମାର ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିନୟ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର, ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଭିନୟ ସବୁ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଳ୍ପ ସମୟର ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟ। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିନୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଦେଖିକରି ଆସୁଛ। ଯଦି ଚାହିଁବ ତେବେ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବ, ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ତାହା ତ ଛୋଟିଆ ଡ୍ରାମା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବେହଦର ଡ୍ରାମା, ଯାହାକୁ ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଠାରୁ ନେଇ କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ବେହଦ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ପୁଣି ହଦ୍ର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ହଦ୍ର ବର୍ଷା, ହଦ୍ର ପ୍ରପର୍ଟି ମିଳୁଛି। ବାବା ବୁଝାଇଥିଲେ ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ହେବେ। ତୁମମାନେ ଯିଏକି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜା ମହାରାଜା ଥିଲ, ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମର ରାଜତ୍ୱ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯଦି ଅଧିକ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁଣି ବିକାରୀ ରାଜା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଦେଇକି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରାଜା ହେଉଛୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଦାନ କଲେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ପାଇଁ, ଇଏ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯଦି ଅଧିକ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁଣି ବିକାରୀ ରାଜା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମମାନେ ହିଁ ଯେଉଁମାନେ କି ପୂଜ୍ୟ ଥିଲ ସେଇମାନେ ହିଁ ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛ। ତଥାପି ବି ସୁଖ ତ ରହିଥାଏ, ଦୁଃଖ ତ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ମିଳୁଛି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଥିଲା, ଦୁଃଖ ଏବେ ହିଁ ମିଳୁଛି। ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସୁଖ ମିଳୁଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ାର କଥା ନାହିଁ। ଏସବୁ ତ ପରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ ଆଦି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତ ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତା ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପରରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ଖାଲି 21 ଜନ୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ମିଳୁଛି, ଦ୍ୱାପରରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୁଖ ମିଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ କିଛି କିଛି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ଅଟେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ତ ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହା ବେହଦର ଡ୍ରାମା ଅଟେ, ଏଥିରୁ କେହି ବି ମୁକୁଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ବିବ୍ରତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ କହିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ଏପରି ଖେଳ କାହିଁକି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନ ରଚନା କରିନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଦୁନିଆ ହିଁ ନଥାନ୍ତା, କିଛି ବି ନଥାନ୍ତା। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନା ତ ଅଛନ୍ତି ନା। ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଠାରୁ ନେଇ କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଏବେର ଦୁଃଖ ସମୟ ଦେଖିକି ଭଗବାନ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ଏମିତିଆ ଦୁନିଆ କାହିଁକି ରଚନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସୁଖର ଦୁନିଆ ରଚନା କରିଥିଲେ। ରଚୟିତା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ରଚନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ବାପା ମା ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଛୁଆ ଧୀରେ 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 ଛୁଆ ବଡ଼ ହେଇକି ତାପରେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଉଛି। ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ ତାର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ କ'ଣ ବାପା ମାଙ୍କର ଦାୟୀ କି? ବାପା ମା ତ ଦେଲା ବେଳୁ ଜନ୍ମ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ଦେଇଥିଲେ ନା। ରଚୟିତାର ରଚନା ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା, ଦୁଃଖ ସେ ଆତ୍ମାର କର୍ମଭୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ପରମାତ୍ମା ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା ସୁଖଦାୟୀ ଦୁନିଆ ରଚନା କରିଥିଲେ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତ ଦେଖାଇବି ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ଅଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। 5000 ବର୍ଷର ଚକ୍ର ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେଠାରୁ ତ ଦେଖିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିବ। ସାକ୍ଷୀ ହିଁ ଦେଖିଲେ ନା ମଜା ଲାଗିବ, ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ରହିବା। ଯାହା ହେବାର ଅଛି ତାହା କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ସଦୃଶ ହେବ। ଏହା ତ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଯେ କିପରି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ।
ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯାହାକି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠାରେ ସତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏ କଥା ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝୁଛ। ଏତିକି ଜନ୍ମ ନେଇ 84 ଜନ୍ମରେ ଆମେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଛୁ। ଏଇଠି ହିଁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଛୁ। ଏଇଠି ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିକି ଆମେ ପୁଣି ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ଏବେ ହିଁ ହେଉଛୁ। ଏ କଥା ଏବେ ହିଁ ଆମେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବାବା ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ହିଁ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ କେହି ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ରୀତିରେ ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ନେଉଛ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉନି। ବିଲକୁଲ ହିଁ ଗୁପ୍ତ ଦାନ କୁହାଯାଏ ନା। ବାବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଗୁପ୍ତ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁପ୍ତ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ଗୁପ୍ତ ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ନା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଅବତରଣ କଲେ। ଏ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି, ଏ ତ ଗୁପ୍ତ। ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୁପ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ବାବାଙ୍କଠୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୁପ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦରକାର। ବାବା ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତରେ। ସଂସାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ରୀତିରେ। ସାମ୍ନାରେ ଏଇଠି କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିକି ବମ୍ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିକି କେଠି ଜିତୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେହି କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା କେତେ ଗୁପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତରେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ନା କୌଣସି ଲଢ଼େଇ, ନା କୌଣସି ଗଳା ବାରୁଦ, ନା କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏଠାରେ ତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଝଗଡ଼ା ମାଡ଼ଗୋଳ ହୋଇଯାଉଛି। ଛୋଟିଆ ପଦଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟିଆ ପଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। କେତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା, କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କେତେ ମାରପିଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ଆସି ଗୁପ୍ତ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନରେ ତୁମର ଝୋଲି ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ହେ ଶିବ ଭୋଳା ଭଣ୍ଡାରୀ ଆମର ଝୋଲି ଭରି ଦିଅ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା ଆମର ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନରେ ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ଝୁଲାମଣି ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମେ କେତେ ରତ୍ନ ଦାନ କରୁଛ, ପୁଣି ତୁମମାନେ କେତେ ଦାନୀ ହେଉଛ। ବାବା ଆମକୁ ଦାନ କଲେ, ଆମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର, କେତେ ଭୁଜା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେସବୁ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହାତ ତ ନଥାଏ। କଳି ଯୁଗରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ବିନାଶ ପାଇଁ ତ ବମ୍ ସବୁ ଅଛି, ତେବେ ପୁଣି ଖଣ୍ଡା ଧନୁଷର ଆଦି କ'ଣ କରିବେ? ତୁମେ କହୁଛ ଜ୍ଞାନର ଖଡ଼ଗ, ଜ୍ଞାନର ତରବାରୀ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବୋଲି ବୁଝି ନେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେସବୁ କିଛି ବି ନୁହଁ। ତୁମକୁ ତ ଗୁପ୍ତ ଦାନ ମିଳୁଛି ଏସବୁ ଜ୍ଞାନର ଖଡ଼ଗ, ଜ୍ଞାନର ତରବାରୀ। କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖେଇଦେଲେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର। ପ୍ରକୃତରେ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ବାବା କହିଲେ ତୁମକୁ ତ ଗୁପ୍ତ ଦାନ ମିଳୁଛି, ପୁଣି ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଦାନ ଦେଉଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆମକୁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଷୋଳକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ କୁହାଯାଏ। ଦୈବୀ ଗୁଣ କେବଳ ସେହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କଳା କମି କମି ଯାଏ। ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଆଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ, କମି କମି ଚାଲିଥାଏ। ବାକି ଏକଦମ ପତଳା ରେଖା ସଦୃଶ ରହିଥାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏନି। ଗାର ଭଳି ନିଶ୍ଚିତ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଅମାବାସ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତୁମର ହେଲା ବେହଦର କଥା। ତୁମେ ଷୋଳକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛ। ଟିକେ ତ ଗାର ସଦୃଶ ଅଛି। 800 କୋଟି ଲୋକ ଭିତରେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା। ବାବା କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଟିକେ ଗାର ସଦୃଶ ତ ଗୁଣ କଳା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଥିରୁ ତ ବାବା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁଣି ସେ ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ରମାରୁ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛୁ। ଏସବୁ ବାକି ଏକଦମ ପତଳା ରେଖା ସଦୃଶରେ ଥାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏନି। ଗାର ଭଳି ନିଶ୍ଚିତ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଅମାବାସ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତୁମର ହେଲା ବେହଦର କଥା। ତୁମେ ଷୋଳକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛ। ଦେଖାଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରେ ମାତାମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦେଖୁଥିଲେ। ଏସବୁ ହେଲା ସାକ୍ଷାତକାର କଥା, ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ବାବା ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରେଇଥିଲେ।
एबे तुमको संपूर्ण हेबार अछि मायार संपूर्ण ग्रहण लागि जाइछि ग्रहण लागि अछि हम समस्त जणे जणे पूर्ण चंद्रमा किंतु आमको एबे मायार ग्रहण लागि अछि ग्रहण का कह जाउछि सूर्य आ चंद्र भितरे मझिरे जदि किछि आसी जाउछि ताहले केतळ सूर्य पराग होई जाउछि केतळ चंद्र ग्रहण होई जाउछि सेमदी बाबा आ आमे मु आ बाबा मझिरे जदि तृतीय के आसीला ताहले बाबांको तो ग्रहण लागुनी किंतु आमको ग्रहण लागि जाउछि तेणु बाबा आसंती आमको से ग्रहण रु मुक्त करिया पे मायार संपूर्ण ग्रहण लगी बाकी जाई धारटी रही थाए सीढ़ी रे खसी खसी आस बाकी सीढ़ी रे खसवा कहब तेबे जाई पुणी समस्त फेरी जीवा कहब तुम्हें तबे अल्प संख्यार अछ आस्ते आस्ते तुमर वृद्धि हब पाठ पढ़ारे बहुत पिला पास होई न थांती तुमर सेंटर गुडी को मध्य धीरे धीरे वृद्धि प्राप्त करि चलछन्ते जेतेले समय निकटतर होई जिवो सेतेबेले जाई बुझिबे एमानक पाखरे कोन अछि जे दिनकु दिन वृद्धि प्राप्त होई चलेछि समय अनुसार समस्त जानिबे एमान पाखरे कोन अछि एते लोक एठिके आसुनते एबे कहउछन आमे भाबिथिलु एमानक संस्था आउ केते दिन पर्यंत चलिबो बंद होई जिवो ब्रह्मा बाबा थिबा समय रे लोकाने भाबुथिले जेतल ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हेले देह त्याग करदेले भाविले आंकर तो जी मुख्य सी तो देह त्याग करदेले ए भौणी मैंने कौन करे आंकर आश्रम एथर बंद हो समस्त एमती भाबुथिले किंतु देखिले बाबा थिला बेलू तो 200 जन आसुथिले बाबांक सहित मधुबन रे बाबा मिलन करिया पे एबे तो 20,000 30,000 आसुचंती ए बंद हवा बदल आवरी संख्या बढ़ी बढ़ी चलछि आरंभ समय रे एई भय रे बहुत पिला पळेई गले जेतो बेगरी पाठ आरंभ होला बाबा राजकुमार राजकुमारी परी समस्त पालना दौले किंतु धीरे धीरे पशि खाइले नई बाली सरीजियो धीरे धीरे जो सबू संपत्ति बाबांकर खाली है बेगरी पार्ट आरंभ होगा भाविले आउ बेसी दिन चली पारियानी आमु किसी रोजगार करार अच्छी नतले भूकरे मरिया एमती भाविक जहाँ भगवान निश्चय नहीं ब्रह्मा बाबा को मम्मा को दादी मान को शिव बाबा पूरा निश्चय तेणु शिव बाबा जमती श्रीमत होते से फॉलो करते किंतु ता भीतर केते भाई भौणी को शिव बाबा निश्चय नहीं से जो शौकीन रे थिले जो सुख रे थिले सुविधा रे थिले से सुख सुविधा जो कमीगला से बाबा हाथ छाड़ी पलैले आरंभ समय ये भयर बहुत पिला पलि गले किए जाने कौन हबो ना एठिकार हबु ना सेठिकार हेबु यह अपेक्षा पलि जीवा भल सेतले चली गले पुणी सेमानक भितर के किए एबे आसुचंती बाबा आसी केते सहज रीति रे बुझाउचंती एही अबला माननको अहल्या माननको कौनसी कष्ट दउ नांती एमानकर मध्य उद्धार तो हेबार अछि ना कहउचंती बाबा आमे तो किसी लेखा पढ़ा करिनु बाबा कहउचंती जदि किसी न पढ़िच तबे बहुत भल शास्त्र आदि जहाँ भी किसी पढ़िच से सब को भूली जाओ माँ मैंने कहउचंती भौणी मैंने बाबा आम तो किसी पाठ पढ़नु बाबा कहले भल हला जहाँ तो पढ़िच ताको भूलियार अछि तुम तो मोटर पढ़िन बहुत भल हला भल पुरुषार्थ करि पारि आउरी तुम माइंड रे किसी द्वंद्व रहइबनी मु किसी अधिक पाठ पढ़ुनी केवल कहूँ मत मन पका तो विश्वर राज्य भाग्य तुमर बास तुमर नौका पार हो जीवो पुत्र जन्म होला परे बापा बोली कही थाए बास संपत्तिर हकदार हो जाए थाए एठारे मध्य तुम्हें हकदार हो जाउछ बाबा कहले मु किसी कष्ट पाठ पढ़ुनी छुआटा जन्म होला बापा आली कहला ता बापार संपत्तिर अधिकार ला बास मु तुमको किसी कहूनी बास आत्मा भावी मत मन पका मो संपत्तिर तुम्हें अधिकार नियो एठार मध्य तुम्हें हकदार हो जाओ बाप दादा को याद कल एवं राजधानी तुमर हो गला से गायन अच्छी गोटे सेकेंड जीवन मुक्ति साहुकार लोक मानकर शेष समय पार्ट रही प्रथम गरीब मानकर पाली से माने तुम पाखक आपे आपे आसबे दलित मानकर मध्य उद्धार हेबार अछि सबरी रे मध्य गायन रही कहउचंदी राम सबरी रे कोड़ी खाइथिले वास्तव रे राम भी नुहंती कि शिव बाबा भी नुहंती हाँ होई पारे ए ब्रह्मा को खाइबा को पड़ी पारे सबरी आदि आसीबे धरी नियो टोली आदि किसी श्रद्धार नहीं आसले तेबे मना किपरि करिबा सबरी बेश्या इत्यादि जदि श्रद्धा पूर्वक किसी नहीं आसंती तेबे तुमे मध्य खाइबो शिव बाबा कहउछन मु तो खाइबिनी मु तो अभुक्ता अटे तुम पाखक समस्त आसबे सरकार मते साहाय्य करिवो जे मानकर उद्धार करो तुमको मध्य आपे आपे प्रेरणा आसीबो
बाबा गरीबर बंधु अटंती तेणु आमे मते गरीबों को बुझेबा सबरी मानक भितर मध्य केही केही बाहरिबे एते बड़ वृक्ष एथिरे केही जणे भी देवी देवता धर्मर होई नांती एवं समस्त अन्य धर्म को परिवर्तित होई जाइछन्ति। बाबा कौन कहले सबरुणी हाथरू राम अईंठा कोली खाइथिले प्रकृत रे एमती तो किछि नथिला स्टोरी प्रकृत रे शिव बाबा मध्य तो कार खाआंतिनी शिव बाबा मध्य अभक्ता किंतु बाबा कहले ब्रह्मा बाबा थिबा समय जड़े सबरुणी से बहुत भावनार सहित भोग तैयारी करके आनिक दौथिला एटा रियल कथा ता पूर्वरु एबे देखो बाबा मुरली रे कौन कहले किए आनी पारे खाई पारे माने आर पूर्वरु बाबा ए मुरलीटा चलैचंती तापरे सबरुणी जन ज्ञान रे आसीची आउ बहुत भावना रे गाधे पाधे पवित्र रही से बाबा भोग को तैयारी करके नहीं कि आसे आ बाबा तार भोग खाती ब्रह्म बाबा खाई तो किए किए भौणी मैंने कहे बाबा से सबरुणीडा बाबा कहले सी केते भावना रे बाबा केते पवित्रतार सहित केते भावना रे तैयारी करी आनछि बाबा काहेंगे स्वीकार न करिवे आ सेई सबरुणी सेई समय रे गोटे टंकाडी बाबा को पठे दौला बाबा बाबा आपनर घर काम चलছে मोर गोटे इटाडी लगे देबे तो बाबा कह तुमको स्वर्ग रे राजमहल मिलियो तेतले ब्रह्मा बाबा रामायण रो हिस्ट्री तो जानि दिबे हां निश्चय को सहित जदी एमिति होउतिबो हां तो ब्रह्मा बाबा केते मजा लागिति हां हां बाबा तो हेंडी मारथिले बाबा हेंडी मारियारो डांस करियारो निजे जानकी दादी देखिचंती बस मु सर छाड़बी मु मिचुनु श्रीकृष्ण हेबी बोली बाबा हेंडी मारी डांस मुरली पढ़े पढ़ी हेंडी मारियार बाबा आउ थरे नथिला बेले किए से हिस्ट्री हॉल रे बाबा डांस करियार कोन 93 इयर्स रो बाबा ना बुढ़ा बाबा डांस करियार मु तो सत्य जुगु जीवी मु तो रास करी मु तो अति सुंदर मोर सुखमय जीवन हो बोली रे रामायण रो हिस्ट्री जानले सबुनी आस्तिले पुनी प्रेजेंट लाइफ रे मध्ये सेमि होछि हां हां तो एबे बाबा कहते जो मैंने भक्त आत्मा अच्छा से बुझाओ तुम्हें देखुच देवी देवता धर्मर चारा किपर लगुच ब्राह्मण किपर होती जो मैंने सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता होते से मैंने आसवाक लगे जदि थरे मात्र भी शुणिले तेबे स्वर्ग रे निश्चित आसबे बाबा तो काशी कलवट दृष्टांत मध्य शुणाई शिवों ऊपर जाए बलि चढ़ुते से किसी तो मिलवा दरकार तुम्हें मध्य बलि चढ़ुच राजत्व प्राप्त करने पुरुषार्थ करछ भक्ति मार्ग रे तो राजत्व करिवार न थाए घर को कहीं भी फेरी जाई परिबे नहीं तुम्हें देखुच देवी देवता धर्मर चारा किपरि लागुच ब्राह्मण किपरि होउछन्ति जो माने सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता होइथिबे से ही माने आसवाक लगे जदि थरे मात्र भी शुणिले तेज स्वर्ग निश्चित आसे बाबा तो काशी कलवटर दृष्टांत मध्य शुणी शिवों ऊपर जाए बलि चढ़ुते से किसी तो मिलिया दरकार तुम्हें मध्य बलि चढ़ुच राजत्व प्राप्त करने पुरुषार्थ कर शरीर को शिवलिंग उपर चढ़ी दौले आमे बुद्धि को शिव बाबा ऊपर बलि चढ़ी दौचु शरीर को बलि चढ़िले शरीर को मन को बहुत कष्ट जंत्रणा होतिला पाप कटुचे भावुले किंतु आत्मा तार संस्कार नहीं कि पुणी आउथरे जन्म नब मरीगले कौन हम तरीगला कि संस्कार अनुसार जन्म नेले पुणी तो सही कम ही से करिवो किंतु बाबा से आम जो शिक्षा दौरान आमर अहंकार आमर बुद्धिटा जो बाबा पाखे समर्पण कर दौचु बाबा श्रीमत चलुचु से आमर पाप कटुची पुण्यर खाता जमा हो मुक्ति सहित आमको जीवन मुक्ति प्राप्त हो तेणु बाबा कहले तुम्हें मत बलि चढ़ुच राजत्व प्राप्त करने पुरुषार्थ करुच भक्ति मार्ग रे तो राजत्व करिवार न थाए घर को कहीं भी फेरी जाई परिबे नहीं भक्ति रे बलि चढ़िले कौन हम कहीं ड्रामा मझे के घर को जाई परिबेनी ना से माने सत्यजुगर मालिक हो पारे मीरा भक्ति करथिले श्रीकृष्ण साक्षात्कार करथिले किंतु श्रीकृष्ण पुरी को तो जाई पारलेनी एमती किंतु ज्ञान मार्ग रे बाबा आसंती आमको समस्त साथी रे मुक्तिधाम को नहीं जावाई पुणी जीवन मुक्ति रे स्वर्ग रे उच्च पद राजत्व दवापाई
ତେଣୁ କ'ଣ ହୁଏ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଥାନ୍ତି ତାର ଦଣ୍ଡ କାଶୀ କଲବଟରେ ଭୋଗ କରି ଚୁକ୍ତ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ନୂଆ କରି ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ, ପୁଣି ନୂଆ କରି ପାପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଏଠାରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 1ରେ ତୁମେ ହିଁ ଅଛ, ତୁମେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରୁଛ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ ରଜ ତମରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ସାରା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବୃକ୍ଷର ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ନିଜକୁ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖୀ, ନିରାଶ, ହତାଶ ଭାବିବାନି। ଆମେ କେବଳ ନୁହଁ, ସାରା ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯିଏ ବି ସଂସାରକୁ ଆସିଛି, ପ୍ରଥମେ ସତ ପ୍ରଧାନ, ତାପରେ ରଜ ପ୍ରଧାନ, ତାପରେ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଇକି ତାକୁ ଗତି କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ସାରା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବୃକ୍ଷର ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ବିଲକୁଲ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ମା ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆମେ ଘରେ ରହି ରହି ବୋରିଂ ଲାଗିଲାଣି, କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ଟିକେ କାହା ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବୁ, ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେମାନେ ବୋଲି ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ଟିକେ କମି କମି ଯାଉଛି। ଦାୟିତ୍ୱ କମିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ବୋଝ ପରି ଲାଗୁଛି। କିଛି ବୁଲିଲେ, କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ, କାହା ସହିତ କଥା ହେଲେ ଟିକେ ଫ୍ରି ଲାଗିବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୟସରେ ହେଉଛୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ କେତେ ବି ବୁଝାଉଛ, ଶୁଣୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। କେତେ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି କହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନଥିଲେ କାପାସିଟି କମି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ବାହାରେ ଖାଇବା, ପିଇବା, ପିନ୍ଧିବା, ବୁଲିବାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହୁଛି। ତାହେଲେ ସେବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ଏବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ବାବା କହିଲେ କେବେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହେଲେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଶୁଣୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭିନୟ ସ୍ୱର୍ଗଦୁନିଆରେ ରହିଛି ସେଇମାନେ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାପରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ନା ନାଇଁ ମ୍ୟାଟର ନାହିଁ, କଥା ନୁହଁ। ମେନ୍ ହେଲା ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଥିବ ତାକୁ ହିଁ ଏକଥା ବୁଝା ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ହିଁ ନଶା ଚଢ଼ିବ, ସିଏ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭିନୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ ରହିଛି ସେଇମାନେ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇମାନେ ହିଁ ମାତା ପିତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ବାବା ଆଉ ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଛନ୍ତି। ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେଇମାନେ ହିଁ ହେବେ। କେତେକ ମାତାମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସେତେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ତୁମାନେ ଡାକୁଛ ଆମ ପତିତମାନଙ୍କୁ ଆସି ପାଳନ କର। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏମିତି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ଯେ କ୍ରୋଧ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ମାତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେତେଟା କ୍ରୋଧ ନଥାଏ। ପୁରୁଷମାନେ ବହୁତ ଲଢ଼େଇ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମ ମାତାମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ନଚେତ୍ ମାତାମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ପତି ହିଁ ତୁମର ଗୁରୁ, ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ପତି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବାବା ମାତାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଗ ରଖିଛନ୍ତି, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କହୁଛନ୍ତି। ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ପତିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଈଶ୍ୱର ମିଳିଲେ ପତିତ କରିବା ପାଇଁ? ଈଶ୍ୱର କେବେ କାହା ପତିତ କରନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ବାକି ସମସ୍ତେ ମରି ଚାଲିବେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବିନାଶ କାଳରେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି, ବିନାଶ କାଳରେ ପ୍ରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ତୁମମାନଙ୍କର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି। ତୁମର ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ଯେ ଶିବ ବାବା ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଏତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ରଥ ଅଟନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବା ଏ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ସହଯୋଗରେ ପୋଖରୀ ଭରି ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନେ ନିଜର ସବୁକିଛି ସଫଳ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସବୁ ତ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, କିଛି ବି ରହିବାର ନାହିଁ। ଅତି କମ୍ରେ ଏତିକି ତ ସଫଳ ହେଇଯାଉ। ସୁଦାମାର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି ନା, ନାଇଁ କି? ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାବା କ'ଣ କଲେ? ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦାର ବୁନ୍ଦ ବୁନ୍ଦ ସେ ସାଗର, ନାଇଁ କି? ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦାର ସହଯୋଗରେ ପୋଖରୀ ଭରି ଚାଲିଛି। ଯାହା ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଅଛି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ କାହିଁକି କାହାକୁ ଆମେ ଦେବୁ, ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ଆମେ ଉପଭୋଗ କରି ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗରିବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶୀ ଭାବନା ଥାଉଛି, ସେମାନେ ହିଁ ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବାର ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର ହେଉଛି।
ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କିଛି ରହିବାର ନାହିଁ, ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି କିଛି ନିଜର ସେବାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି କମ୍ ସେ କମ୍ ଏତିକି ତ ସଫଳ ହେଇଯାଅ। ସୁଦାମାର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି ନା, ମାତାମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଉଳ ମୁଠାଏ ବା 6 ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବା ଝିଅ, ବାବା ତ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି ନା। ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି, ପୁଣି ବି ହେବ। ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ ମାତାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟ, ଶିବ ବାବାଙ୍କ ହାତ ତ ମିଳିଛି ନା। ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ବାବା କହିଲେ ତୁମେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟ, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହାତ ମିଳିଛି ନା। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, କାରଣ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ମାନେ ବହୁତ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ଆସିବ ଏ ସବୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ବାବା ଥିଲାବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ତ ସବୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆସିବେ, ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ହାଟ ତ ଗୋଟିଏ, ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଧାମକୁ ଯିବାର ଅଛି। ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଦୋକାନ ଏ ଗୋଟିଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର। ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏ ଦୋକାନକୁ ଆଉ କିଏ ନକଲ କରିପାରିବନି। ଦୋକାନ ପାଖରେ ଦୋକାନ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି ନା ବଜାରରେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଦୋକାନ କିଏ ଖୋଲି ପାରିନି, କାରଣ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କିଏ ଦେଇପାରିବେନି ବାବାଙ୍କ ଛଡ଼ା। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ସମାଜର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଲାଷ୍ଟରେ ତ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ମହାବିନାଶର ସମୟ, ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ସାଜନଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ। କିପରି ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଏହା ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ବରଯାତ୍ରୀ କିପରି ଯିବେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ କେମିତି ଯିବା, ଆମ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଦେଖିପାରିବେନି। କାରଣ ପତିତ ଦୃଷ୍ଟି, ପତିତ ଆତ୍ମାମାନେ ଏ ନଜାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେନି। ଆଚ୍ଛା, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पर मुख्य सारांश। नंबर 1, बाबांक द्वारा ज्ञानर जो गुप्त दान मिली तार मूल्य को बुझी निजर बुद्धि रूपी झुलामणि को ज्ञान रत्न भरपूर करने को समस्त को गुप्त दान दे चलने को। सेकेंड, यह महाविनाशर समय जितेबले कि घर को फेरिबार अच्छे, तेणु निजर सबकि सफल करार अच्छे। जदि गोटे लोक काहाकू जदि सहयोग देइथिबो ताहले से सुख पाइयो। ये कर्म फिलोसफी। भगवान आम बहुत किछि देइचंती कि किछि भी देइचंती कि जहाँ भी देइचंती, जदि आमे केवल निज पेट पाई निज पाई ही खर्च करछु, आमे केबे मते सुख पाई पारेनी केते कोन थाओ। किंतु सेथिरु किछि भी जदि काहाको आमे सहयोग देइथिबा त निश्चय सुख पाइबा। किंतु जिए देइछि भगवान डायरेक्ट सी आसीचंती आ सी कहउचंती स्वर्ग निर्माण कार्य तमर सफल करो। दातार कथार जदि आमे सेबारे लगेबा तो निश्चित रूपे आमे सुख ही सुख पाइबा, सदा सुखी पारिया। यह महाविनाशर समय जेतेबेले कि घर को फेरिबार अछि, तेणु निजर सबकि सफल करिबार अछि। सफल कले सफलता को प्राप्त करिया। सफल कर, सफल हुओ। प्रीति बुद्धि हेबार अछि, ईश्वर सहित प्रीत बुद्धि होबार अछि। मुक्ति एवं जीवन मुक्तिर रास्ता समस्त को देखैबार अछि। वरदान, भोला पणिया सहित मास्टर सर्वशक्ति। वरदान, भोला पणिया सहित मास्टर सर्वशक्तिमान माया को सम्मुखन करुथिबा शक्ति स्वरूप भव। केबे केबे भोला पणिया बहुत बड़ क्षति कर दी थाए। सरलता भोला रूप धारण करनी, किंतु केबे केबे भोला पणिया बहुत बड़ क्षति कर दे थाए। सरलता भोला रूप धारण करनी। दीदी समुद्र मीठा हितले लोक आज समुद्र भी पानी सुखै दे थाते पी पी लुणिया पानी तो सुखै तार लुण काढ देलेडी। एले समुद्र देखो फास्ट कोन बॉम्बे थिला। एतटा भी ठीक नहीं। नहीं,
ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସରଳତା ଭଳା ରୂପ ଧାରଣ କରିନି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭଳା ମଧ୍ୟ ହୁଅନି ଯାହାକି କୌଣସି କଥାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିପାରୁନଥିବ। ଏମିତି ଭଳା ହବା ହବନି, କୌଣସି କଥାକୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ନ କଲା ପରି ଭଳା ହବାକୁ ହବନି। ସରଳତା ସହିତ ସମାହିତ କରିବାର ଏବଂ ସହନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ସରଳତା ଦରକାର, ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଭିତରେ ସମାହିତ କରିପାରୁଥିବା, ତୃତୀୟରେ ସହନ କରିପାରୁଥିବା, ଚତୁର୍ଥରେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିପାରୁଥିବା। ଯେପରି ବାବା ଭୋଳାନାଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଲମାଇଟି ଅଥରିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଳାପଣିଆ ସହିତ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ହୁଅ, ଯାହାଫଳରେ ମାୟାର ଗୋଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଘାତ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମାୟା ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନମସ୍କାର କରିବ। ଫଲୋ ଫାଦର। ବାବା ଭୋଳାନାଥ ପ୍ଲସ୍ ଅଲମାଇଟି ଅଥରିଟି, ସବୁ କଥାରେ ବାବାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା, ବାବାଙ୍କ ପରି ଭୋଳା ହେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହେବା, ଧୋକା ଖାଇବାନି। ସ୍ଲୋଗାନ, ନିଜର ଦିଲ ଭିତରେ ଯଦି ଯୋଗର ପତାକା ଉଡ଼ାଇବ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପତାକା ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯୋଗ ମେନ୍ ହେଲା ଯୋଗ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଇପାରିବା, ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେଇ ପାରିବା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ବିଶେଷ କରି ଯୋଗର ଯାତ୍ରାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର। ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଯୋଗ ଯାତ୍ରାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିକି ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବୀ ହେବା। ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ, ଜ୍ଞାନ ତ ଶୁଣୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣିବା, ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଆଣିବା। ତୁମ ଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଶୁଭ ବୃତ୍ତି ବା କଲ୍ୟାଣର ବୃତ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାତାବରଣ ଅନେକ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଏଣେ ତେଣେ ଭଟକୁଥିବା ତଥା ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କରାଇବ। ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା ରଖିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିବା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଣେ ତେଣେ ଭଟକୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କରାଇ ପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।